function, or if I want to write a program that uses a recursion, okay, so which kind of a program I can convert into recursion is actually, so the logic is same actually. That means every time I'll do the same operations, okay, every time I'll do the same operation, but the thing is we have to decrease the size of the parameter. That means if you take the example of a factorial or whatever, okay, factorial, you started with a factorial 5. Again you are calculating the factorial for factorial 4 and again 3, 2, 1. Then you reach the base condition, then you will start backtracking and come back, right? So that means we can call a function, okay, with the same logic but with a smaller parameter, okay, that is the thing that we follow, right? Similarly for GCD also, what we have done actually earlier, first in the beginning session we just called that GCD function with two values n1 and n2. Coming to the next thing, actually what we have done, we have taken the second parameter as the first parameter and first parameter mod second parameter, that can be taken as the second parameter. గుర్తుంది కదా మనం ఏం రాసుకున్నాం, n2 n1 mod n2. Okay, that means the values whoever that is you are going to pass, they are actually decremented by some value, right? So that is the thing actually. So you are just executing the same function again and again with a fewer values or a smaller values until you reach the base condition and you come back, okay, finally to the beginning, then you will get your result. That is the recursion, right? So that's end of your 50th unit, right? So coming to the 60th unit, okay, the 60th unit, the first topic is structures. Okay, structures, okay. So everyone in the online put the heading as a structures. Okay, structures. Okay, what do you mean by structure actually? So structure, basically you know the concept of something like definition of the array, right? What is array? It's a collection of similar data types. It's a collection of homogeneous data types, right? That means all the elements in an array are of same data type. If I take an integer value, my integer value contains all integers, right? If I take a float array, my array will contain all float values. If I take a character array, that contains all characters. You cannot mix those values, right? If there is an array, I cannot put one integer, one float, one character into that set. So the set of elements in the array is always of same data type. That is the concept, right? But the thing here is, if you take the real world examples, like for example, if you take the example of a human being or a student or a faculty, whoever it is, okay? So if you take an example of a human, so what are the various parameters that per person will have? What are the various informations, right? So for every person there will be a name. Okay, so how do you get identified with your name only, right? So name is nothing but what is that? It's a string, right? For example, if I am here something like, okay, so my name is a Sino, okay, so this is actually string, right? So I working here actually, okay, so I'm working here. So there will be some ID, like how you have this roll number, I will have my ID in this college as an employee, okay? So my employee ID is a 505. Okay, it's a 505. So what is that value? What kind of a value it is? It is an integer value, right? It is an integer value, right? So then I'm having some address actually, okay? So that address can be something like, it can be a mixed values actually, right? Or something like you can have some door number, so and so, okay? Street number, so and so, colony, so and so, Bhimavaram. So you will have all this information when you want to talk about or when you want to give an information about a person, right? For example, okay, so if you ask me something like this, it's like you can have a float value, something like that. For example, if I am like a student like you, right? So if I am studying BTech, so if you ask me the CGPA, I say that my CGPA is 8.5, right? My CGPA is a 8.5. So where are you from? I am from Bhimavaram, right? So Bhimavaram. Like this. So that means this is all information about me. Okay.
So, but I want to store them as a single entity. Okay, so if you want to declare them actually, okay, so how you declare them actually? So char name. It's a character array, right? So in a character array, I can store my name. Okay, so this is integer, so I can say that. So int, so employee ID, employee ID, right? So this is my CGPA, so I declare it as a float. Okay, CGPA, right? And this is char, okay, place or town, right? This is how I declare them in C program, right? You know this, right? So if you want to store these kind of a values, I should have a variables or arrays, something like this, with the different data types. Just by looking at this value, you can decide what is the data type of my value, right? But if you take these things, actually, they are all different variables. You cannot say them all they are a group. In array, you can say that if there is an array like this, int n, I can say that 10 comma 5 comma minus 15 comma 20. All these are stored as a group, or they will be stored in a next by side by side locations. That is what you know, right? Avuna kada? So దీన్ని అయితే వచ్చేసి ఏం చెప్పొచ్చు నేను, we can say that this is a group actually, right? Sorry, okay, very good, Nana, sorry. You just listen to this, right? So in case of array, I can say that all these elements are a group of elements. I put it in this particular n, okay? But these are actually they are not group, they are different or individual variables, right? But I want to give them as a group actually. I want to store all these different variables under a single name. Okay? So then how can I do that? For that, C allows you a concept called structures. It's called structures. If you remember that, you studied those 32 keywords in the third unit before your mid examination. Okay, one of the keyword is a struct. Okay, so there is a keyword called a struct, which is struct. Struct is a shortcut for structure. Okay, so struct. So I declare it as a person or something like an employee. Okay, employees gurinchi maatladutunnaru kada. Employee. So struct employee, right? So I'm just closing here and just closing here. So this is E1, E2, E3. These are the variables. Okay, these are the variables. Then how you close this is you write closing braces and I write variables. Okay, so what are these actually is? So E1, E2, E3 are the variables. Okay, so I just don't give the values. I just put them as a group of values like this. Later I will store the values. Okay, you cannot store values in the structure. Please remember this, right? You cannot store values in the structure. You just create a model. Later you can store values. Okay, so just remember that. So I have taken a group of variables that can be an array or a normal variables like integer variable, float variable, or a string, whatever it is, right? So I put a name as a struct employee. Okay, open braces, these variables, closing braces, E1, E2, E3 are the variables names. Okay, so these in tarvata vastanu I just closing this like this. So గుర్తుపెట్టుకోండి, so wherever you will have this closing brace or something like semicolon after closing brace is a struct. Structures కాన్సెప్ట్ లో మాత్రమే సెమీకోలన్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ తర్వాత ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పటి వరకు. క్లోజింగ్ బ్రేస్ అంటే క్లోజ్ అంతే, దాని తర్వాత కూడా సెమీకోలన్ పెట్టడం అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. రిమెంబర్ దిస్. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు వింటున్నారా? yes sir. ఓకేనా? ఈ స్ట్రక్చర్ లో మాత్రమే క్లోజింగ్ బ్రేస్ తర్వాత సెమీకోలన్ పెడతాను. దీని అర్థం ఏంటి అంటే I have created a model to store information about an employee. So I gave the name as an employee. I put all these 4 variables in my structure. I just closed it.
Okay, so how I can convert this into a program? So what is this actually? This is like this. So int hash include stdio.h. Okay, so hash include stdio.h and I declare this structure here before main. Okay, so after this I'll write the main. So int main like this, right? So what I do now is actually, so I want to store my information, right? I want to store your information. I want to store some other fellow's information. So now I want to store the information because here you don't store the information. You just create a model. You can put the values later when you declare the variables for this. This is how you declare a variable int employee ID, float, CGPA. This is the variables actually. Then how you declare a variable for a structure? So to declare a variable for a structure, you have to mention it struct employee, okay, employee, then E1, comma, E2, comma, E3. These are the variables. Okay, so this is like how you declare them in the X, no, in the X, comma, Y, comma, Z. This is how you declare three variables of integer type. Similarly, I have declared three variables of structure employee type. And this struct employee is not the structure that is actually exists in the C language. No one has no one has created it prior, right? You are the one who created it actually. So we call them as user defined data type. Int, float, char, double, long double, all those are long integer, all those are actually called predefined data types. We call them as a predefined data types, or we call them as a built-in data types. Built-in. What do you mean by that? The language developers, they have already created it and you're just using them to declare your variables, right? But here, what you do is, you have to create your own data type that is actually user-defined data type. You heard this name called user-defined. In case of which concept? In case of the functions, right? Functions are two types. Predefined functions, user-defined functions. Predefined functions means printf, scanf, getch, getchar and all those. What are those functions and why are you calling them as a predefined? Because they are already created by the language developers and you are just using them. The functions that we previously seen in so many programs like fact, GCD, fun1, fun2, fun3, all those functions are created by the users or programmers, that ourselves, right? Similarly, this int, char, float, all these are the data types that are actually, they are pre-exist in the language. They are developed by the language developers. Then who created this employee? We are the ones who created it. We are the ones who give this name called employee. We just used a keyword called struct and gave a name and put whatever the features that employee is having as a set, as a group, and you just closed it. Now what you're doing, you're just declaring this employee, struct employee type, three variables, E1, E2, E3, right? So for the simplicity, I'll just declare only one variable, E1. Okay, first program kabatti E1 appadi pedutunnante, I have created only one variable. Okay, so this is the thing actually, right? So in case of, okay, so I'm just comparing the concept of variables and these structures. I'm just comparing the concept of arrays and the structures. Just listen to me, okay? So if I declare a variable something like this in the x, okay, how I can give values to my x? What are the different ways can give values to this x? So you can give the initialization like this 10. We call it as initialization. If you don't want to use it, after that I just store some value which is called an assignment. And after that I don't want to use this also. In that case, what you would say, enter value for x. And you use this as scanf, right? And you say that percentage the address of x, right? So there are three ways to give values to your variable, right? You know this, right? So if I want to give three values or
values to my variable, I can do it in the three different ways. Okay, so similar to this, I can give values to my structure variable in three different ways. One is initialization, second one is assignment, and third one is called reading from the keyboard, that is by using the scanner. Like how you do it for the normal variable, you can do it for the structure variable also, right? Then how I do that? So the initialization is actually, so if I want to initialize it, okay, so cam padutunda kadaka and koncham pakkaki techestunnam. Ee chivar daka undi kada cam కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ రాస్తే ఆన్లైన్ లో చెప్పండి. Employee. So we say that a cat name, okay, with the size 20 something, because indagante values ichcham kabatti em petledhu dana. If you are not giving values, compulsory you have to specify the size. Then we got this integer employee ID, and there is a float. Okay, so employee ID and CGPA lo basically student ki aithe untayi. Employee ki aithe em untundante salary. Okay, salary is float value. Okay, so it's some 10,000 point some chillera anela vaste actually if you give those formulas and all, okay, alla credit avutundi, okay na, integer ane kadu, right? So alla vachesi can em cheppamu, so it's like a place anu kada, place, and so it's some okay. I'm just closing this structure, and how your structure is closing this followed by semicolon, right? So here, okay, so the hashing loop, so this is a hashing loop. Okay, then, so now we are writing this main into main. So here we are declaring the variables struct employee E1 equals to, if I want to assign my values, okay, if I want to assign my values, I just do this, right? So this is the name, so some Ram. Okay, then employee ID is 501, right? Then the salary is 25,6578, right? It's a float value, right? So, and this is the area. You close this. Okay, so this is how you initialize the values. If you just look at them, they are like different values. You put a string, comma, integer value, comma, float value, comma, another string. Okay, so this is how you initialize a structure. So this is similar to array initialization, like how you write the values and separate by commas. But here in arrays you can't have different things like the structure, float, and all that. Only you will have a similar data types, but here you can have all the mixed values, right? So that is the speciality. Okay, so this is how you initialize them. Okay, first concept. Okay, so I just want to finish this as a program. Okay, so how I can print these values on the screen? How I can print those values on the screen? So that can be performed something like this: printed. Okay, so employee name equals to percentage yes, the slash n, okay, slash n, right? So how I can do that is actually E1 dot, because that is the name of my variable E1, okay, where this RAM is actually getting stored in the first thing, that is called name. So I have to write it as E1 dot name. So remember that there is a special operator called dot, structure variable dot member name. Okay, so these things, okay, this employee, this name, this name, employee ID, salary, and this place, all are called structure members.
Okay, structure members, or you can call them as the structure fields. So there are two names for these things. So these things are actually known as the structure members, or members of a structure, or fields of a structure. Member 1, member 2, member 3, member 4. Field 1, field 2, field 3, field 4. Right? So you can call them, right? So then how I just accessing it actually, if I want to write a syntax for this, so what is that is actually structure variable, because this E1 is called a structure variable. Okay, dot member. Okay, simply finish it as a member or a field. So this is the syntax actually for what? For accessing the structure values. Okay, so what is this? This is the syntax for accessing structure members. Structure members, right? So what is this dot? ఇది కూడా మీరు థర్డ్ యూనిట్ లోనే నేర్చుకున్నారు కదా బిఫోర్ మీట్. దానికి ఒక పేరు ఉంది తెలుసా మీకు? మీకు చెప్పారో లేదో తెలియదు. ఇట్స్ కాల్డ్ మెంబర్ సెలక్షన్ ఆపరేటర్. It's called a member selection operator, right? Okay, so this is actually the concept, right? So the example in the E1 is the structure variable, and what is the member name? So similarly, you can write E1 dot, what is that? Employee ID. Similar that E1 dot, what is that? Salary. Similarly, E1 dot, what is that? The fourth one, place. Okay, so these are the examples for this concept. Did you get my point, everyone? Okay, so this is the concept actually. Okay, now I'll just finish the program actually, right? So how you can do this? You can take these things, this is called a syntax, and these are the examples. And what is it? A dot operator? Dot operator is called the member selection operator. It's called a member selection operator. Okay, online lo unnara lera? Anna voice వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so did you get a notification about something? I put something in Google Classroom. Notification ఏమైనా on See చేస్తుందా? notes. Yes, sir. Notes section. Okay, very good. So if you go to the Google Classroom, everyone, if you go to the Google Classroom, you got all the notes, entire 60 units ki. Okay na? 60 units notes వచ్చి Google Classroom లో పెట్టాను na, download చేసుకుని you can read. Okay, so I just want to finish this program, right? So how I can do this is actually then printf. So employee ID equals to percentage D 1/n. So what is that? E1 dot EMP ID. Okay, and printf employee salary equals to percentage EF/n. So what is that? E1 dot salary, right? Then printf so employee place equals to percentage ES/n. E1 dot place. And then also return 0 close.
Okay, so what is this all about? This entire thing is actually known as structure declaration. Structure declaration. Okay, Nana? ఇదంతా కలిపి ఏమంటాం మనము స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఎందుకు తగిలించారు, ఓన్లీ నేమ్ అంటే సరిపోద్ది కదా, ఇక్కడ నా ఇష్టం వచ్చింది రాసుకోవచ్చు నేను, బికాజ్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్ నో, డీటెయిల్ గా రాసుకున్నాను. లేదు సార్ నేను నేమ్ ఈక్వల్స్ లోనే రాస్తా, రాసుకో తప్పలేదు. దీనికి ఏం రాస్తాను, మామూలుగా ఈఎంపీ ఐడి అని రాస్తే సరిపోద్ది కదా సార్, ఈఎంపీ ఐడి ఈక్వల్స్ రాసుకోనండి తప్పలేదు, నేను డీటెయిల్ గా రాసాను అంతే. ఓకేనా, ఇదే నేను బయటకు రాస్తే తెలియదు దానికి, డబుల్ కోట్ లో ఉన్నంత వరకు ఏం కాదు, నన్ను వచ్చేసి డీటెయిల్ గా రాసుకోవచ్చు నువ్వు. అర్థమైందా? లేదు సార్ నేను నాకు ఇప్పుడు దాకా అలవాటు అయిందంతా ఇంతే, ఆ వేరియబుల్ కి ఆ మెంబర్ కి ఏదైతే పేరు ఉందో ఆ పేరే రాస్తా, ఈఎంపీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు, లేకపోతే నేమ్ ఈక్వల్స్ టు, లేకపోతే సాలరీ ఈక్వల్స్ టు, ప్లేస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇలానే రాస్తాను సార్ నేను, ఎందుకంటే ఆ పేర్లు అలానే ఉన్నాయి కదా, నాకు అలానే గుర్తుంది. నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా రాయి తప్పులేదు. నువ్వు ముందు ఎంప్లాయీ తగిలించినంత మాత్రానే ఏమీ కాదు, ఎందుకు నాన్న, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద డబుల్ కోట్ లో ఉంది, వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ యూ గెట్ ఇట్. అర్థమైందా? సో ఎంప్లాయీని రాయొచ్చు, లేకపోతే జస్ట్ మెంబర్ నేమ్ వచ్చేసి రాస్తే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్ that wherein you created an employee structure. Okay, you gave values to the employee structure and you are printing them on the screen. A small program like this, right? Okay, what is the second technique? We can assign the values. We can assign the values, right? Okay, very good. How can you do that, assigning? Yeah. Dot member selection operator. Member selection operator. Okay, so you can see here, like this, right? So to instruct the employee E1. Okay, so if I want to assign these values, assigning. Okay, so I cannot write E1 dot name equals to E1 dot name equals to Ram అని చెప్పి ఇది రాయలేను, ఇలా రాయకూడదు. వాట్ ఈస్ దిస్? స్ట్రింగ్ ని అసైన్ చేస్తున్నాం కదా, స్ట్రింగ్ ని యూ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అసైన్ ద స్ట్రింగ్. ఎట్ ద డిక్లరేషన్ యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూస్, ఆ సెట్ లో పెట్టొచ్చు. నన్ను సపరేట్ గా ఇలాగా రాయలేము నన్ను వచ్చేసి. మరి ఎలా రాయాలి సార్, నేను ఎలా రాయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ దిస్. Hash include. What is the header file you should use when you want to use the string handling functions? String.h. It's called a string.h. Right? So how you do that actually? Now if I want to use name for this, I will use this strcpy. Gurtuna meeku string copy. Mona cheptunnam functions. strcpy string copy. సో స్ట్రింగ్ కాపీలో వచ్చేసి ఎవరికి కాపీ చేస్తాం? E1 డాట్ నేమ్ లోకి పంపిస్తాం. బికాస్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు తీసుకునేవాళ్ళు ఏమేమని నేను రామ్ అని ఇవ్వాలి, కామా పెట్టి యూ కెన్ రైట్ దిస్ రామ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? యూ ఆర్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ద నేమ్ రామ్ ఇంటూ E1 డాట్ నేమ్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ strcpy for that. If I am using strcpy, I should have a special header file in my program. What is that? String.h. If you forgot this thing, it says that I don't know who is strcpy, because strcpy exists in this string.h, right? So that's it. So for the remaining things you can directly assign E1.emp id. You can write this 505. Because this is a normal variable, integer variable, right? So this is the integer variable, you can directly give. But in case of a string, you cannot assign directly. You have to use strcpy. So for this, E1 dot salary, directly you can write that value. 25,000.678 or something, right?
Again, in case of str, string copy. This time e1 dot place, comma, in double quotes. I have to write a guru. Right? This is how you give the values. After that, I want to print them on the screen. How I can do that? ఇప్పుడే చెప్పాను. How you print these values, ma? Printf. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాకైతే నేను 4 రాసాను కదా, ఒక్కొక్క దాంట్లో printf రాసి 4 రాసా. ఇప్పుడు ఒక దాంట్లోనే ఫినిష్ చేద్దాం. So how you do that? Name equals to %s. Okay? ఒక స్లాష్ అండి. EMP ID equals to %d. ఎంప్లాయీ ఐడి %d ఏ కదా, ఇంటిజర్ అయినా కాదా, స్లాష్ అండ్ తర్వాత salary equals to %f slash and place equals to %s string కాబట్టి ఓకే స్లాష్ and ఇక్కడ ఏం రాస్తాం ఇలా రాయాలి నాన్న. e1 డాట్ నేమ్, ఫస్ట్ ది e1 డాట్ నేమ్, సెకండ్ ది e1 డాట్ emp id. ఇది కనిపిస్తుందా అది క్యామ్ లో? కనిపిస్తుందా? అక్కడ ఆపేయాలా? అది కూడా కనిపించట్లేదు. ఈ లైన్ అయినా ఓకే నాన్న. ఈ పక్కన రాయాల్సి కింద రాస్తున్నాను నాన్న. ఓకే, సెపరేట్ గా రాయకూడదు, పక్కన ఉన్నాయి. మన ప్లేస్ లేదని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఆ డబుల్ కోట్ కామా పెట్టిన తర్వాత ఏం రాయాలి మనము? e1 డాట్ నేమ్ కామా e1 డాట్ emp id కామా e1 డాట్ salary కామా e1 డాట్ ప్లేస్ అండ్ printf క్లోజ్ చేస్తాం. రిటర్న్ 0 అయిపోయింది. ఓకే, ఈజీ. ఇందాకంటే నాకు ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి 4 రాసా, వాల్యూస్ ముందే ఇచ్చేసాం కాబట్టి. లేదు నాకు అవసరం లేదు, ఒక్క printf లో ఫినిష్ చేయమంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ వీటిని ఎలా రిఫర్ చేస్తున్నాము? సేమ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ మెంబర్ నేమ్. రైట్, సింపుల్. ఓకేనా? ఈజీ, అర్థమైంది కదా? థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటి? థర్డ్ వన్, I want to read the values from keyboard. Okay, how I can do that? So how I can do that is simple. In పర్లేదు నన్ను వీడియోలో చూసుకోండి. ఓకే, మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది, ఏం పర్లేదు. రైట్, సో జస్ట్ వైపింగ్ దిస్. Okay, how you can read the values from keyboard? By using a scanner function, right? By using a scanner function. How I do that? I just do this printf. ఏం అడుగుతాను నేను వచ్చేసి ఎంటర్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, salary and place for e1. Okay Nana? So I'm just asking for the all the 4 values of c1 and the e1, right? Then scanner. First is the string, so %s. Second the integer, %d. Third the float, %f. Fourth is a string, %s. Okay nana, 4 format specifiers, double quote, comma. ఈ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, వాటికి యాంపర్సండ్ పెట్టవసరం లేదన్న. నేను మన స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, no need to write the ampersand symbol for strings because they are the character arrays. You don't need them actually. Directly you can write that e1 dot name, e1 dot name. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని ముందు యాంపర్సండ్ పెట్టవసరం లేదు, అండ్ సింబల్ పెట్టవసరం లేదు. బట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ a normal variable 505 అనేది వాల్యూ ఇస్తున్నాం కదా, ఇంటిజర్. సో ఫర్ దట్ you have to apply this ampersand e1 dot emp id, right? Similarly ampersand e1 dot salary and finally e1 dot place. దానికి కూడా ampersand అవసరం లేదు. So this is how you give the values from keyboard and you can print all of them. That's it. Okay, లేదు. మూడిట్లో ఏది ఈజీ మనకి?
ఆర్ దేనికైతే నువ్వు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ప్రతిసారి ఇవ్వచ్చు ప్రోగ్రామ్ మార్చకుండా. This one we prefer this third one because every time you run this program it asks for a separate name and all that. You can enter different names and you can check it. So this is the main program that I'm checking. So if someone asks you write a program on structures, this is the best example. Okay na? ఇప్పుడు మీకు కవర్ ఏంటి? బి ఆన్లైన్ ఇప్పుడు అవడా ట్రైనింగ్ మీకు యాక్చువల్గా వాయిస్ ల్యాబ్ ఎవరు తీసుకుంటే నేను చెప్పలేదా మామూలుగా సార్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పారా మీకు సరే ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేశానా మధ్యాహ్నం వెళ్ళిపోయినా ఓకే సార్ నిమిషం సాధించుకుందాం. Okay, in the meantime, please do this program. ఇప్పుడు చెప్పిన 3 ప్రోగ్రామ్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సరే మీకు ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా? ఎస్ సార్ ఉన్నాం సార్. ఓకే సార్ మీకు యాక్చువల్గా పీపీటీ లాగా మేము కోర్స్ యాక్టివిటీలో పీపీటీ చేసి ప్రజెంట్ చేయండి మనం అలా పెడతామా సరదాగా ఒక 5 గ్రూప్ లాగా పెట్టి అలానే కాదు గ్రూప్ పెట్టడం అంటే ఇబ్బంది కోసం కాదు, సౌకర్యం కోసం. ఏం చేసి ఎవరైనా కొంచెం డల్లర్స్ ఉన్నారు
సరే అంటే ఆన్లైన్ లో ఉన్నవాళ్ళు నేను ఒక 4 మెంబర్స్ ని ఆర్ 5 మెంబర్స్ ని కలిపి గ్రూప్ లాగా చేసి మీకు ఒక టాపిక్ ఇస్తా యాక్చువల్ గా ఓకేనా దానికి పీపీటీ చేసుకోండి ఓకేనా ఆ గ్రూప్ లో మీరు అందరు కలిపి చేసిన పర్లేదు లేదా ఎవరు బాగా వస్తే మీకు వాళ్ళకి నేర్చుకుంటూ చేయండి గ్రూప్ పెట్టడం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ కన్నా గ్రూప్ గా పెట్టడం అన్నది ఏంటి అంటే ఇన్ కేసు ఎవరైనా కొంచెం డల్ గా ఉండి తెలియకపోతే మిగతా వాళ్ళకి చెప్పి చేయిస్తారండి అర్థమవుతుందా ఓకేనా సో అలా చేసి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ పేరు లాగా ఇస్తాను కదా దాని మీద ఒక 5-6 స్లైడ్స్ ఇచ్చాను మ్యాటర్ అన్నమాట పాయింట్స్ లాగా హౌ టు క్రియేట్ పీపీటీ అని యూట్యూబ్ లో పెడితే కొన్ని లక్షల వీడియోలు వస్తాయి వింటున్నారా సో యూ కెన్ జస్ట్ క్రియేట్ అ పీపీటీ ఏం లేదు దానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ లో టైటిల్ వాడేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి పాయింటర్ గురించి చెప్పాను అనుకోండి టైటిల్ పాయింటర్ అని పెడతారు ఓకేనా ప్రెజెంటెడ్ బై ఓకేనా ప్రెజెంటెడ్ బై అని మీ పేరు పక్కన మీ రోల్ నెంబర్ అలా గ్రూప్ లో ఉన్న 5 మెంబర్స్ నేమ్స్ ఆ పక్కన నేమ్ రోల్ నెంబర్స్ అన్నమాట ఓకేనా లోపల అన్నమాట ఆ కాన్సెప్ట్ కి డెఫినిషన్ ఆ లోపల ఆ కాన్సెప్ట్ కి వచ్చేసి సింటాక్స్ ఏమైనా ఉంటే అది దాని లోపల ఆ కాన్సెప్ట్ కన్నా ఫ్లో చార్ట్ మీరు గీయగలిగితే గీయండి లేకపోతే లేదు లేకపోతే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా సో దాని గురించి వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నమాట ఓకేనా కంక్లూజన్ అని పెట్టేసి సో ఇది సో అండ్ సో ఫ్యూచర్ లో ఇది ఏమైనా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ అయిపోయింది స్లైడ్స్ 4 or 5 స్లైడ్స్ వస్తాయి అంతే అర్థమవుతుందా 10 నిమిషాలు వీడియో చూస్తే చాలు యూట్యూబ్ హౌ టు క్రియేట్ పీపీటీ వస్తుంది ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు అర్థమవుతుందా నాన్న ఎస్ సార్ అలా గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసి మీకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాపిక్ ఇచ్చేస్తాను బై సండే మీరు నాకు ఇవ్వండి 3 days ఉంది కదా పావు గంట అరగంట కూర్చుంటే అయిపోతుంది మొబైల్లో కూడా చేసేయచ్చు పీపీటీలు ప్రాబ్లమే కాదు కంప్యూటర్ ఉండవసరం లేదు డబ్ల్యూపీఎస్ ఆఫీస్ అని ఉంటుంది కదా డబ్ల్యూపీఎస్ ఆఫీస్ వేసుకుంటే అక్కడ ప్లస్ సింబల్ కొడితే క్రియేట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పీపీటీ పీడిఎఫ్ అలా వస్తుంది పీపీటీ తీసుకోవటం అంతేనండి అర్థమైందా వింటున్నారా ఎవ్రీవన్ అందరికన్నా కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేద్దాం మనం బెటర్ కదా ఓకేనా ఎస్ సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ Yes, సో sir. స్ట్రక్చర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారా ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ సిలబస్ ఏమేమి ఉంది నేను ఒకసారి చూడండి ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ స్ట్రక్చర్ సిలబస్ చెప్పరా నాకు డిక్లరేషన్ డెఫినిషన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఏంటిది యాక్సెసింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటిది అరేస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ యూనియన్స్ ఇలా చెప్పిన మనం స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో స్ట్రక్చర్ ఎంప్లాయీ ఇది కనుక స్క్రీన్ షేర్ చేసిన ఒక నిమిషం మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు లేదు సార్ కనిపించట్లేదు సార్ No. కొంచెం స్లోగా ఉంది స్టక్ అయిందా
మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా నాది? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Screen share stuck respond అవుతుంది. Click చేస్తే 5 minutes అయింది. It's not showing anything. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకేనా స్క్రీన్ Sir, you got muted, sir. Sir, you are muted, sir. ఓకే నాకు కనిపిస్తుంది కదా? Okay, so we are just creating this employee nana. So ఏమనుకున్నాం మనం వచ్చేసి char name, right? Then enter empid, then float, salary, then char place, closing brace పక్కన semicolon. కనిపిస్తుందా everyone? Yes, sir. కనిపిస్తుంది, sir. Yes, sir. ఓకే నాన్న. సో తర్వాత ఏం చెప్పాను నేను వచ్చేసి int main, ఓకే సో వేరియబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాను నాన్న. స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ E1, రైట్? నేను థర్డ్ చేసేస్తున్నా, ఫస్ట్ రెండు ఎలాగో లైట్. ఓకేనా? సో థర్డ్ వచ్చేసి ఏం చెప్పాం మనము printf. So we are asking for enter name, empid, then salary, then place. So దీనికి ఏం రాయాలన్నా scanf
పర్సంటేజ్ ఎస్ అలాగే పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ ఎస్ రైట్. సో దీనిలో వచ్చేసి ఏం చెప్పాము, కామా పెట్టుకుని e1 డాట్ నేమ్ కామా e1 డాట్ వాట్ ఈస్ దట్ emp id. దానికి ఏం చెప్పాం మనం, దీనికి వచ్చేసి యాంపర్సండ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా, బికాజ్ అది నార్మల్ వేరియబుల్ కాబట్టి. అలాగే యాంపర్సండ్ e1 డాట్ salary. Sir, I got muted, sir. Sir, you are muted. Sir, your mic is muted, sir. Sir, you are muted, sir. Sir, you are muted, sir. ఓకే అమ్మా, వినిపిస్తుందా? Sir, ఓకే, ప్రింట్ఎఫ్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం, మనం వచ్చేసి మనము నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ ఎస్ ఒక స్లాష్ n, తర్వాత emp id ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ d ఒక స్లాష్ n, తర్వాత సాలరీ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ f ఒక స్లాష్ n, ప్లేస్ ఈక్వల్స్ టు వస్తుందా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? yes, sir. Yes, sir. Okay, so then e1 dot name, comma e1 dot emp id, comma e1 dot salary, e1 dot place. Okay, Nana, so program చూసారు కదా, this is what we have written on the board, right? Yes, sir. Sir, అక్కడ 20th line లో ampersand T1 dot 20th line. It's a typing mistake, Nana, no problem. సార్ క్యారెక్టర్ సైజ్ కూడా 20 కదా సార్. ఏంటన్నా 2 అని వచ్చింది, 20 ఇంకా మెయిన్ రెండు ఉన్నాయంట, ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఉన్నాయి. ఇంకా అక్కడ మెయిన్ తీస్తామా లేదా? కింద ఉంది చూసారా ప్రోగ్రామ్, కామెడీ. Okay, Nana, so it's asking me, Nana, so I'm entering the RAM, then 505, then
25,000.567 then Eluru. ఓకే చూసారా ఇక్కడ వాల్యూస్ వచ్చినాయి మనం అవి ఎంటర్ చేస్తున్నా కింద అవి డీటెయిల్స్ నేమ్ ఈజ్ రామ్ ఈఎంపీ ఐడి ఈజ్ 505 సాలరీ ఈజ్ 6 digits వస్తాయి కదా మనం 3 ఇచ్చినా కూడా సో 6 digits ప్లేస్ ఈజ్ ఏలూరు ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ Yes, sir. అర్థమైందా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటో Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న సో ఒక్కసారి ఇది చూడండి మీకు స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్ చెప్పేసి డెఫినేషన్ చెప్పా అంటే ఒక్కొక్కటి ఏంటో చెప్తాను నేను మీకు డీటెయిల్ గా అక్కడ ఇంకేం చెప్పాను నేను ఏముందంటే ఇనిషియలైజేషన్ యాక్సెసింగ్ స్ట్రక్చర్ వాల్యూస్ ఇంకోటి ఏంటిది ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అయినా యాక్సెసింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇంకా ఓకే ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ దగ్గర ఉన్నామన్నా ముందు మొత్తం చెప్పేసాం మనం అవి ఏంటంటే డీటెయిల్ గా చూపిస్తా అక్కడ అంటే ఏంటో ఓకేనా సో వీఆర్ ఇన్ టు ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎరేస్ దట్ ఈస్ ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఓకేనా ఒకసారి చూడండి నాన్న ఇది E1 అని ఉంది కదా E1 లో ఏం చేసాము రామ్ అని ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు యాక్చువల్ గా నేనేమనుకుంటున్నా 3 ఎంప్లాయీస్ వచ్చేద్దామని అనుకుంటున్నా ఎవరివి 3 ఎంప్లాయీస్ సో అంటే ఒక రాము ఒక సీత ఒక లక్ష్మణ్ అనుకుందాం ఓకేనా సో 3 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకుందాం సో వాళ్ళకైతే ఏం చేయాలి మనము E1 కామా సీత కోసం E2 లక్ష్మణ్ కోసం E3 అలా తీసుకుని ఇవన్నీ చేయొచ్చు లేదు 60 మంది ఉన్నారు అనుకుందాం E1 E2 E3 E4 E5 E6 అని ఈ 60 వరకు అయితే బాగోదు కదా నేమ్స్ అన్ని పెట్టుకుంటే ఆ కేసులో ఏం చేస్తాను నేను ఆ స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ E1 ని ఇలా తయారు చేస్తాను నేను వచ్చేసి 60 సో అప్పుడు E1 E2 ని పేరు తీసి జస్ట్ E అని పెడతాం స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ E60 అంటే అర్థం ఏంటి 60 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు 60 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు సో యూ కెన్ స్టోర్ 60 ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అంటే ప్రతి ఎంప్లాయీకి పేరు ఉంటుంది ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది సాలరీ ఉంటుంది ప్లేస్ ఉంటుంది అలాగా 60 మందికి ఎంటర్ చేయాలి నేను దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ నన్ను అర్థమవుతుందా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర చెప్పేస్తున్నారు లిసనింగ్ ఎస్ సార్ ఓకే సో అది ఓకేనా 60 మంది కంటే ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయడానికి మనకి 2 అవర్స్ పడుతుంది సో అందుకని నేను ముగ్గురికి తీసుకుంటున్నా ఓకేనా 3 సో అంటే నేను స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ E విత్ సైజ్ 3 అంటే అర్థం ఏంటి ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఎంప్లాయీ అరే where its size is 3 that means there are 3 employees okay so I want to read the values into employees ఎవరెవరికి ఎంప్లాయీ 1 కి 2 కి 3 కి సో దీన్ని నేను ఎలా చేస్తాను అంటే ఒకసారి ఇలా చూడండి నాన్న డిక్లరేషన్ చేసాం కదా ఈ కిందకి రా ఓకే సో నేను వచ్చేసి 3 మెంబర్స్ అనుకోండి అంటే నేను చేసిందే మళ్ళీ చేస్తున్నాము అంటే ఫర్ లూప్ వాడుతున్నాను obviously like now you use a for loop for reading the values into arrays so అలాగే ఇక్కడ చూడండి for I equals to 0 right I less than ఏం పెట్టుకోవాలి 3 then I plus plus right సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఓపెన్ బ్రేస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమంటాను నేను ఎంటర్ నేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి సాలరీ అండ్ ప్లేస్ ఫర్ ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో పర్సెంటేజ్ d పెడతాను నేను వచ్చేసి ఎందుకు ఎంప్లాయీ 1 ఎంప్లాయీ 2 ఎంప్లాయీ 3 అని రావడానికి ఓకేనా నేను ఎంప్లాయీ 0 అననా 1 2 అననా ఏమన్నా మీకు చెప్పండి E of 0 E of 1 E of 2 అని చెప్పినా ఎరే కదా అది ఓకేనా సో I పెడుతున్నాను నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఓకేనా సో దెన్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ చూడండి scanf లో ఏం చేయాలి ఓకే ఇవన్నీ ఈలే ఓకే నేను జస్ట్ declare the name as E right so E పెట్టేస్తాను మా ఆన్లైన్ లో చూస్తున్నారా Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ సార్ ఇది ఏమవుతుంది అన్న నాకు యాక్చువల్ గా ప్రతిసారి వచ్చేసి ఒక్కొక్కరికి వెళ్తుంది నన్ను ఇప్పుడు E అంటే ఏంటి E3 అంటే E కి ఇండెక్స్ 0 ఉంటది
ఇండెక్స్ 1 ఉంటుంది, ఇండెక్స్ 2 ఉంటుంది బికాజ్ సైజ్ ఇస్ 3 కాబట్టి. సో ఇక్కడ నేను ఎలా మార్చాలి? ఈ ఈ పక్కన స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టి అక్కడ ఐ పెట్టాలి నేను. అర్థమైందా? e of I డాట్ నేమ్ అంటే e of 0 డాట్ నేమ్, e of 1 డాట్ నేమ్, e of 2 డాట్ నేమ్. సో ఇండెక్స్ అన్నమాట. లైక్ హౌ యు డిడ్ ఇట్ ఫర్ ది అరేస్ అలా పెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? సో అలాగే e of I, అలాగే e of I, అలాగే e of I. నేను అర్థమైందా? అలాగే ప్రింటింగ్ అప్పుడు కూడా నేను వచ్చేసి ప్రింటింగ్ అప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాను? ఇది క్లోజ్ కదా, ఇది క్లోజ్ చేస్తాను, అయిపోయింది. మళ్ళీ ప్రింటింగ్ ఏం చేయాలి? నేను వచ్చేసి మళ్ళీ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి రాసుకోవాలి, రైట్? ఫర్ లూప్ again I equals to 0, I less than 3, I plus plus. ఓకే, సో ఇది దేనికి? మళ్ళీ అందరినీ ప్రింట్ చేయడానికి, రైట్? సో ఇక్కడికి రా, ఏం చేస్తాం వచ్చేసి మనం ఒకసారి చూడండి నాన్న. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం అన్నమాట, printf details of e percentage d equals to అండ్ ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి ఏం చేయాలి అన్న, మనము వీళ్ళ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా e of I డాట్ నేమ్, అలాగే e of స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో I డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, e of స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో I సాలరీ, e of స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో I ప్లేస్. దాన్ని చూస్తున్నారా మనం ఏమేమి మార్చాము ప్రోగ్రామ్ లో? ఎవ్రీవన్ ఆన్లైన్ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడట్లేదు. సార్ ఎస్ సార్. ఏం మార్చామన్నా? ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాము, అలాగే ఈ నార్మల్ గా రాయకుండా e of I అని చెప్పి రాసాము. ఎందుకు? అది ఒక ఎరే, రైట్? మిగతాదంతా సేమ్ నన్ను. అలాగే డిక్లరేషన్ దగ్గర e of 3 అని చెప్పి తీసుకున్నాం. ఒకసారి ఇది రన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఏమైందంట సార్ సార్ అక్కడ 27th లైన్ లో బ్రేసెస్ దగ్గర పెట్టాము. ఐని స్ట్రక్ దగ్గర పెట్టామన్నా కింద దగ్గర అంటే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంట I అని తీసుకోండి, ఓకే? ఇంకా ఏంటంటే డబుల్ కోట్ లేదు ఇక్కడ, ఓకే? ఓకేనా? ఇది అడుగుతుంది చూడండి, ఏమడుగుతుంది నాకు? ఎంటర్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, సాలరీ అండ్ ప్లేస్ ఫర్ ఎవరు? e of 0. సో ఏం చేస్తాను నేను? రామ్, ఓకే? దెన్ who is it? ఓకే 501 అని ఇస్తున్నా, ఓకే? సాలరీ 12.45 అని ఇచ్చా, ఓకేనా? లాక్స్ అనుకుంటాను, ఓకేనా? సరదా కాసేపు. ప్లేస్ అంటే ఏలూరు, ఓకే? ఎంటర్ కొట్టా. మళ్ళీ ఏమడుగుతున్నాను అన్నది? ఎంటర్ నేమ్, ఎంప్లాయీ, సాలరీ, ప్లేస్ ఫర్ ఈసారి ఎవరు? e of 1. So Sita, employee ID is 502, salary is 13.75 ఎక్కువ, ఓకే? ప్లేస్, ఓకే? విజయవాడ, ఓకే? మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఏమన్నా? ఎంటర్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడి, సాలరీ ఫర్ e of 2. సో ఈసారి లక్ష్మణ్. నేను రావణ కావాలి, అదేమన్నా? ఓకే సరే రాహన్, సరే. ఎంప్లాయీ ఐడి is 503, సాలరీ is 0.15.
Okay. Then place is Sri Lanka. Okay, Nana. Enter as a ముగ్గురు details. Okay, ఇక్కడ చూడండి నాన్న. ఈ పైకి తీసుకెళ్తున్నాను. సో అదిగోండి శ్రీలంక వరకు వచ్చాం. కింద చూడండి నాన్న ఏముంది నాన్న? ఇక్కడ నుంచి చూడండి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ E of 0 ఏంటంట? నేమ్ రాము, ఎంప్లాయీ ఐడి 501, సాలరీ సంథింగ్ ఏలూరు. E1 డీటెయిల్స్ నేమ్ ఇస్ సీత, ఎంప్లాయీ ఐడి సాలరీ సో అండ్ సో విజయవాడ. ఎంప్లాయీ టు ఇండెక్స్ టు అంటే థర్డ్ పర్సన్ రావన్ 503, సాలరీ అండ్ శ్రీలంక. అర్థమైందా? సో ఇలా ఏం చేస్తున్నాను నేను 100 అంటే 100 మెంబర్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ array ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నది నార్మల్ వేరియబుల్ కాదు. ఒక స్ట్రక్చర్ లో ఒక ఎలిమెంట్ కింద ఎవరున్నారు? వేరే స్ట్రక్చరే ఉంది. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ array ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. డిడ్ ఐ ఫినిష్? మాట్లాడండి. స్ట్రక్చర్ array ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అయిపోయిందా? స్ట్రక్చర్స్ మొత్తం అంతా చెప్పామా లేదా? ఇప్పుడు మీకు డీటెయిల్ గా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకొస్తాను, వినండి. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎనీ డౌట్స్? బ్యాక్ టు ద క్లాస్. ఉన్నారా లేదా? మాట్లాడండి ప్లీజ్. Yes, sir. ఉన్నాం సార్. Yes, sir. Okay, very good. ఇప్పుడు మీరు సిలబస్ లో ఉన్నట్టు ఒక్కొక్కటి చెప్పండి నాకు. ఏంటిది స్ట్రక్చర్? ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్, రైట్? ఇది కూడా కదా. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్. ఇది అంతా స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్. ఇది రాసాం కదా, స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్. దెన్ వాట్ యు హ్యావ్? స్ట్రక్చర్ డెఫినిషన్. ఓకే, వాట్ డు మీన్ బై డెఫినిషన్? మీరు ఇంతకు ముందు చదువుకున్నాం. వేరియబుల్ డెఫినిషన్ అంటే అర్థమేంటని చెప్పాం నాన్న. రిజర్వింగ్ స్పేస్, రైట్? రిజర్వింగ్ స్పేస్ ఇస్ కాల్డ్ డెఫినిషన్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ దట్ ఇస్ ద వేరియబుల్ డెఫినిషన్, రిజర్వింగ్ స్పేస్ ఫర్ ద వేరియబుల్. Array definition, reserving space for the array. String definition, reserving space for the string. Similarly, structure definition అంటే reserving space for the structure. So ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేసావు? యాక్చువల్ గా ఇది మోడల్ అన్న. దిస్ ఈస్ లైక్ ఎ బ్లూ ప్రింట్. ఇది హౌస్ కి ప్లాన్ చేసినట్టు. నేను ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌస్ కి ప్లాన్ పేపర్ మీద వేయించుకున్నాను అనుకోండి, ఇల్లు కట్టినట్ట కాదు కదా. ఇల్లు కట్టడం అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ గా యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇటుక రాళ్ళు, సిమెంట్ అన్ని తీసుకొచ్చి, మెటీరియల్ అంతా తీసుకొచ్చి, ఇఫ్ సమ్మన్ స్టార్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఫినిషెస్ ఇట్, దెన్ ఫిజికల్ గా నా ముందు ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది, ఎగ్జిస్టెన్స్. పేపర్ మీద ప్లాన్ చూపించి ఇల్లు కట్టేసాను ఏంటంటే నవ్వుతారు జనాలు. అవునా కాదా? మాట్లాడండి. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు. Yes, sir. Yes, sir. హలో, ఏంటి ఎవరు మాట్లాడలేదు? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్, రైట్? Yes. ఓకే, సో అంటే ఏంటి నాన్న? ఎప్పుడైనా సరే నాకు పేపర్ మీద ఉన్నది కాదు, ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వస్తే దెన్ దట్ ఈస్ సాలిడ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ స్ట్రక్చర్ ఈస్ లైక్ పేపర్ మీద ప్లాన్ వేసినట్టు. ఇది రాయటం వింటున్నారా? ఇలా రాయటాన్ని ఏమంటాం మనము? ఇట్స్ లైక్ ప్లాన్ ఆన్ ద పేపర్. కట్టడం స్టార్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ పేరుతో వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం. ఈ E1 అంటే అప్పుడు దానికి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, రైట్? ఐడి కార్డు కోసం నెంబర్లు అంట.
Okay, so this is like a plan. Okay, so this is like construction, but a struct employee E1 is nothing but how you construct the building, right? So దీనికి ఇక్కడ అంటే ఈ లైన్ అప్పుడు మాత్రం నాకు స్పేస్ వచ్చి అలొకేట్ అవుతుంది నేను వచ్చేసి. సో స్పేస్ అలొకేట్ అవడం అంటే ఏంటి? ఇదంతా మెమరీ అనుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను. దిస్ ఇస్ ఆల్ మెమరీ, రైట్? సో E1 అన్న పేరు మీద నాకు ఏం కావాలి? ఒక మెమరీ నాకు అలొకేట్ కావాలి నేను E1 అన్న పేరు మీద, రైట్? E1 లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రక్ట్ వాల్యూస్ E1 లో. ఎంప్లాయీ లో ఎన్ని మెంబర్స్ ఉంటే ఆ మెంబర్స్ అన్ని E1 లో ఉన్నట్టు. ఓకేనా? E1 లో ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నట్టు? 4 మెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఎవరవి? ఒకటేమో నేమ్. ఈ నేమ్ కి సైజ్ ఎంత పెట్టుకున్నాను నేను? 20. సో అంటే ఏంటి? నేమ్ కి వచ్చేసి నాకు ఒక ఎరే క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ ఎరేలో వచ్చేసి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయొచ్చున్నాను నేను? 20 ఎలిమెంట్స్. ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇండెక్సెస్ 0 1 2 19 వరకు, ఏంటిది 19 వరకు. తర్వాత ఎవరున్నారు నాకు? ఎంప్లాయీ ఐడి, EMP ఐడి. వాట్ ఈస్ దిస్? ఈజ్ దిస్ నార్మల్ వేరియబుల్ ఆర్ ఎన్ ఎరే? నార్మల్ వేరియబుల్ అని వచ్చేసి. How much space is allocated for employee ID? 2 bytes, because it is integer type, 2 bytes, right? And next one, salary 4 bytes అని వచ్చేసి, right? And finally place అన్నది వేరియబుల్ ఎరేనా? ఎరేనా. సో ఇది కూడా మళ్ళీ నాకు ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇందులో కూడా ఎన్ని ఉంటాయి మళ్ళీ? So you can put 20 characters. Index is 0 1 2 2 19. Okay, what is the total combined size of E1, size of all these 4 members? Okay, if someone asks you like in a normal variable unnakontaane int x, what is the total size of x ante 2 bytes. If this is a float y, what is this? 4 bytes అని వచ్చేసి. ఓకే, సో లేదు int x అనేది వేరియబుల్ కాదు, నాకు వచ్చేసి 20 అని ఉంది. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సైజ్ ఫర్ x array? చెప్పండి. 20 కాదు, ఒక్కొక్క దానికి 2 bytes. అలాంటి ఇందులో 20 ఉన్నాయి. మీ ఫార్ములా చెప్పాం కదా, టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ ది array is equals to size of the array into size of the data type. దాన్ని బట్టి మీరు తీయట్లేదని అర్థం అవుతుంది అసలు. ఓకేనా? చదవట్లేదా? 20 into size of data type అన్నా. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇంటిజర్ డేటా టైప్ కి 2 కదా, 40 bytes. ఓకేనా? ఇఫ్ దిస్ ఇస్ a float type array, ఎంత రాస్తారు? Size of the array into size of the float, 4. If this is a double type, size of the array into size of the data type 8 na వచ్చేసి. అర్థమైందా? So that is how you calculate. ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నాను? I am asking that what is the size of my entire structure variable. So structure variable యొక్క entire size అంటే ఏంటి కదా? So గుర్తుపెట్టుకోండి, structure size is equals to structure size is equals to sum of the sizes of all its members. Okay, how you find the structure size? Sum of the sizes of all its members. Okay, ఇది తీసుకున్నాం. Size of E1 ఈ కేసులో size of E1 ఇక్కడ ఉంది కదా, struct employee E1 అని రాసాం కదా. ఇప్పుడు నేను size of E1 అంటున్నా. Size of E1 అంటే ఏంటి? ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నాయి నాకు? 4 మెంబర్స్ ఉన్నాయి. What is the first is the size of name plus next one size of EMP
ఐడి తర్వాత సైజ్ ఆఫ్ ఎవరినైనా సాలరీ ప్లస్ సైజ్ ఆఫ్ టు ప్లేస్ ఇలా వస్తుందండి. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ నేమ్ ఎంతనన్నా 20. సైజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడి హౌ మచ్ integer 2 bytes. Salary float 4 bytes. ఇది 20. సో ఎంత వచ్చింది అన్న 46 bytes అని వచ్చేసి bytes. This is how you calculate the size of a structure. So sizes of the sum of the sizes of the all its members. Okay na? Okay. నేను సరదాగా వచ్చింది కానీ ఇంకోటి మారుస్తున్నా. ఆన్లైన్ ఉన్నవాడు మీరు ఫాలో అవుతున్నారా? నేనంటున్నా ఇలా రాస్తాను అని వచ్చేసి int n with size 10. దీనికి చెప్పండి కదా వచ్చేసి ఇది float v with size 5. దీనికి చెప్పండి సైజ్ ఎంత? ఎంత 46 అవునా? ఓకేనా? సో ఎలాగా ఇది n సైజ్ 10 కానీ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఎంతనన్నా ఇంటిజర్ అంటే ఎంత 2 నన్న 10 into 2 అంటే ఎంత 20. సో దిస్ ఇస్ 20. అది ఎలా వచ్చింది మనకి? ఇలా వచ్చింది, డైరెక్ట్ గా రాలేదు. 10 into డేటా టైప్ ఆఫ్ ఇంటిజర్. ఓకే, తర్వాత 2 తర్వాత 4 తర్వాత ఏంటన్నా 5 is the size. What is the size of that float? 4 నన్న వచ్చేసి. సో మళ్ళీ ఓకేనా? సో అది అన్నమాట, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇందాక క్యారెక్టర్ కాబట్టి 20 ఉంటే 20 వేసాం బికాజ్ క్యారెక్టర్ సైజ్ ఇస్ 1. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ అండ్ ఫ్లోట్ యు హావ్ టు టేక్ దేర్ సైజెస్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ a double type, if the last one is a double type, what is its size? ఇదేం చేయాలని వచ్చేసి 5 into 8 వేసుకోవాలి ఇది. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను వచ్చేసి నాకు ఇది సో 20 plus 2 plus 4 plus 6 అదే 40. సో 66. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి నేను వచ్చేసి. ఓకేనా? ఇది సైజ్ కనుక్కోవడం. ఓకే, స్ట్రక్చర్ డెఫినిషన్ అంటే ఏంటి? ఎలొకేటింగ్ స్పేస్ ఫర్ ఎవ్రీ మెంబర్. Allocating space for every member of a structure variable. Okay na? నేను ఇలా అన్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I got 2 structure variables in my program. I got 2 structure variables in my program. E1 తో పాటుగా నా దగ్గర E2 అని ఉంది నన్న. E1 తో పాటుగా I got E2. సో దానికి ఏం చేస్తాను నేను? మళ్ళీ ఏం చేస్తాను? ఇదే మెమరీలో like E1 there will be E2 and this E2 will have same values because structures అన్నిట్లోనూ ఉంటాయి. ఇవి ఏంటి? అవి name, then EMP ID, then salary, then place. So ఇవన్నీ ఏంటి? these are the arrays 0 నుంచి 19 వరకు. సో ఇలా ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఉంటే ఒక్కొక్క గ్రూప్ లాగా అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాను? array of structures చెప్పా కదా. ఈ struct ఎంప్లాయీ E with size 3 అని చెప్పాను. size 3 రైట్. సో దానికైతే ఎలా ఉంటుంది? ఇదిగో ఇది E1 E2 కాదు. ఇవి these are not E1 E2s. సో ఇది అంతా ఏంటి కదా? ఇది అంతా ఒక array. ఇది అంతా ఒక array. array కి కామన్ గా నేమ్ E. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ నాకు ఏముంటుంది కదా? థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఈ థర్డ్ ఎలిమెంట్ లో మళ్ళీ నాకు array. ఎవరు ఇది అంటే నేమ్.
Next one is EMP ID. Next one is salary. Next one is place. And this is another array. Right? Then how can I distinguish each and every structure? This is at index 0. This is at index 1. This is at index 2. So this is called array of index. The array of structures. The values I gave RAM, RAM, even slash zeros. Employee ID 501, salary some 12.35 or something. Okay, place Eluru. Zeros. So coming to the second person. So SITA, Sita. So employee ID 502. This is 13.768 whatever. Place is Vijayawada. Okay, ఇలా పెట్టుకుంటారు విజయవాడ. ఓకే నేను మొత్తం 20 ఉంటాయి కాబట్టి సరిపోతాయి. అర్థమైందా? సో థర్డ్ వన్ ఇట్స్ కాల్డ్ రావన్ and remaining all are slash zeros. 503 0.15 is his salary. This is Sri Lanka SRA LANKA slash zeros and all. ఇలా స్టోర్ అయింది నాన్న నీకు మెమరీలో. నీకు కనిపించలేదు కానీ నువ్వు E3 అంటే నీకు ఒక పెద్ద ఎరేలో క్రియేట్ అయ్యి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక స్ట్రక్చర్. అది తేడా. మామూలుగా ఒక ఎలిమెంట్ అంటే ఒక వాల్యూ చూస్తాం మనం వచ్చేసి, కానీ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఎవరు? ఒక స్ట్రక్చర్. ఇది ఇంకొక స్ట్రక్చర్, అది ఇంకొక స్ట్రక్చర్. ఇలాంటిది నువ్వు ఎంత లెంగ్త్ ఉన్న స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఎరేస్ తో నేను ఫర్ లూప్ వాడతాను కాబట్టి ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కి ఫర్ లూప్ వాడి i = 0, i less than size of the array, i++ అని పెట్టుకుని వాల్యూస్ ని రీడ్ చేసాం. కానీ రాయటం వచ్చేసి ఎలా రాసాం మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఇండెక్స్ i మెంబర్ నేమ్ గుర్తుంది కదా, ఇది వింటున్నారా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్రియేటెడ్ ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అని వచ్చేసి. ఓకేనా? ఇంకేమన్నా ఇనిషియలైజేషన్ నిన్న చూపించాం కదా, బ్రేసెస్ పెట్టి నేమ్ అవి స్టార్టింగ్ లో. అది యాక్సెసింగ్ అంటే ఫర్ లూప్ రాయటమే, అందులో వాల్యూస్ ని పెట్టడము, మళ్ళీ ఫర్ లూప్ తో బయటికి తీయటం, అది కూడా మనం చేస్తాం. ఇంకా arrays of structures is there. Finally unions. I just finish it up 1 minute. Okay. So the next one is called the union. Union. Okay, if you remember those keywords, another keyword is union. Because 32 keywords lo choose, one of the keyword is a union. So what is this union is all about? Okay, structures in that చెప్తున్నాం అనుకున్నాం కదా, ఇందా చెప్పాం కదా, structure, employee, एक रसम ना cat, name, size 20, int, employee, ID, float, salary, cat, place, size some 20, right? You just close it like this. Okay. At int name, what you have done? You just written it as a struct employee. చెప్పండి E1, E2, E3 ఇలా చేసుకోవచ్చు, లేదా array క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చెప్పాం కదా నాన్న. ఈ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ కాకుండా, ఈ వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు నేను. E1, E2 అని, or E3, E4. లేకపోతే ఇందాక array క్రియేట్ చేసాం కదా, array అయితే E of index అని size 3. అప్పుడు ఇంకా ఈ లైన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, struct employee.
ఇది another way of creating the variables. మామూలుగా అయితే స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ E1, E2, E3 అలా రాస్తాం. నేను అలా రాయొద్దు అనుకుంటే ఈ స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్ దగ్గరే చివరిలో ఈ క్లోజింగ్ బ్రేస్ కి సెమీకోలన్ కి మధ్యలో ఇది పెట్టొచ్చు నేను. దట్ ఈస్ another way of creating చెప్పండి స్ట్రక్చర్స్ వేరియబుల్స్. స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇదొకటి. ఇంకోటి ఉంది నాన్న వచ్చేసి మనకి సి లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైప్ డెఫ్. ఇది కూడా ఒక కీవర్డ్, టైప్ డెఫ్. నిన్న బిట్ లో కూడా చూసినట్టున్నారు మీరు కీవర్డ్ ఏంటి. కీవర్డ్ కాన్సెప్ట్ వాటిలో మెయిన్. వెరీ గుడ్. సో టైప్ డెఫ్. ఓకే, రైట్ ద స్ట్రక్చర్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ స్టార్ట్ చేసి పేరు అక్కడ పెట్టరు. ఎంప్లాయీ పేరు ఏం చేస్తావు, ఇక్కడ క్లోజింగ్ బ్రేస్ తర్వాత ఇక్కడ రాయి ఎంప్లాయీ. దిస్ ఈజ్ another way. ఓకే, నేను హౌ టు డిక్లేర్ డిక్లరేషన్ లోనే ఇది థర్డ్ రకం అన్నమాట. టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ రాసి క్లోజ్ చేసి నువ్వు పేరు పెడదాం అనుకున్నావు కదా, ఆ పేరు నుంచి ఇక్కడ రాయి. ఇలా రాస్తే ఏంటి స్పెషల్, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ? ఈ ఇంటి పేరు చూసారా, ఈ ఇంటి పేరులో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా రాయొచ్చు నన్ను ఎంప్లాయీ E1, E2, E3, E4 ఇలాగా. ఏ మిస్ అయితే ఇక్కడ ఒకటి మిస్ చేసాం మనం. ఏంటన్నది స్ట్రక్ట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని అర్థం ఏంటా అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఎలా ఉంది చెప్పండి, ఇంట్ x1, x2, x3, x4 అంటే ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ ది డేటా టైప్. అలాగే ఇవన్నీ ఎంప్లాయీ వేరియబుల్స్ ఇది డేటా టైప్. అంటే ఎలా ఉందంటే ఎంప్లాయీ అని కొత్తగా నేను ఒక డేటా టైప్ ని క్రియేట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. అది లైక్ హౌ యు రైట్ ఇంట్ ఫ్లోట్ అండ్ ఆల్, ఆ ప్లేస్ లో నేను ఏం రాసాను, ఎంప్లాయీ అని రాసాను. సో దట్ మీన్స్ బై యూజింగ్ దట్ టైప్ డెఫ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. అంటే యూజర్ కొత్తగా ఒక డేటా టైప్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలడు. ఎలాగా, టైప్ డెఫ్ తో. గుర్తుపెట్టుకోండి, టైప్ డెఫ్ ఈస్ గివింగ్ యు అ ఛాన్స్ టు క్రియేట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. So you can use this employee just how you use like a data types like int, float, char laga some variables declare chesukochu, right? So that's easy and now chesi. Okay, this is all about the structures. Mottham anni cover chesa structures lo unnavani. Okay, finally union and now chesi union. ఇది స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది కదా, స్ట్రక్చర్ ఎంప్లాయీ, ఇలా స్ట్రక్చర్ ఎంప్లాయీ. సో ఇలాంటిది ఒకటి రాస్తున్నాం, ఒక స్ట్రక్చర్ రాస్తున్నాను చూడండి ఈజీగా. ఒక స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్ట్ వాల్యూస్ ఏ పన్నైనా మెంబర్స్ కింద అంటే క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది నన్ను క్యార్ CH, ఇంటిజర్ ఒకటి ఉంది నన్ను ఇంటిజర్ X, ఫ్లోట్ ఉంది నన్ను ఫ్లోట్ Y. అయిపోయిందంటే ఒక నార్మల్ స్ట్రక్చర్ వేర్ దేర్ ఆర్ 3 మెంబర్స్ అండ్ దోస్ 3 మెంబర్స్ ఆర్ సింపుల్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ CH, X, Y. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. ఉన్నారా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇలాంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, ఇలాంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది. దీనికి మెంబర్స్ క్రియేట్ చేయమంటే ఏం చేస్తాను నేను, మెయిన్, రైట్? చెప్పండి ఇంటి మెయిన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ చెప్పండి వాల్యూస్ v1, v2 ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకుందాం, లేదా ఒక్కడే పెడతాను సింపుల్ గా v1 పెడుతున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా తీసేయడానికి. v1 ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ ప్రింట్ ఎంటర్ a character, integer and float. వెళ్ళిపోతాము పక్కకి అంతేనా? Okay, struct values v1 printf.
ఓకే ఇప్పుడు ఏమంటుందని వచ్చేసి ఎంటర్ CH X అండ్ Y ఇంక షార్ట్ కట్ లో చేసేస్తాను. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి ఇక్కడ చెప్పండి స్కానర్ ఫస్ట్ ది క్యారెక్టర్ సెకండ్ ది ఇంటిజర్ థర్డ్ ది ఫ్లోర్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను v1.ch v1.x అదే అసలు మర్చిపోతుంది స్కానర్ కదా ఇది అడ్రస్ ఆఫ్ v1.ch address of v1.x address of v1.y ఓకే నేను అన్ని నార్మల్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి ప్రతిదానికి యాంపర్సండ్ ఎరేస్ అయితే ఉండేది కాదు మనకి ఎరేస్ లో కూడా ఎవరికి స్ట్రింగ్స్ కే ఓకే నేను సో మళ్ళీ ప్రింట్ చేయమంటే ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి ప్రింట్ ch equals to percentage c ఒక స్లాష్ n x is equals to percentage d ఒక స్లాష్ n then y equals to percentage here ఒక స్లాష్ n ఇక్కడ ఏం రాయాలన్నా v1.ch v1.x v1.y return 0 అయిపోయింది రైట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇదంటే ఎంప్లాయీస్ ఇవంటే వాల్యూస్ ఓకేనా అంటే ఏ క్రియేట్ చేసినట్టు v1 అనే ఒక పేరు మీద నేను ch ని x ని y ని క్రియేట్ చేశా ఎంటర్ ద వాల్యూస్ అంటే s ఇస్తా s ఉంటుంది x అంటే 100 ఇస్తా y అంటే 2.5 ఇస్తా ఇలా వెళ్తుంది నేను సో దిస్ ఇస్ a small program to read three different values for a structure called values అన్న స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఓకేనా లైక్ హౌ యు క్రియేటెడ్ ఫర్ ఎంప్లాయీ వింటున్నారా రైట్ ఇది ఎందుకు చెప్పుకోవచ్చా నేను అంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని నేను సింపుల్ గా స్ట్రక్ట్ తీసి యూనియన్ అని పెడుతున్నాను యూనియన్ ఓకే మీకు మరి పక్కన పెడితే బాగాలేదు పిక్చర్ ఓకే ఇలా రాస్తున్నా యూనియన్ వాల్యూస్ like how did you write the struct employee struct values just struct తీసి union అని పెట్టాను అంతే అంటే ఏంటి union is similar to structure except the keyword struct బదులు union remaining all is the same struct తీసి union పెడితే చాలు ఇదే union అంటే మరి అలాంటప్పుడు union అని ఎందుకు వస్తుంది కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటే సరిపోద్ది కదా అక్కడే ఉంది మ్యాటర్ అంతా ఓకేనా సో యు క్రియేటెడ్ యూనియన్ వాల్యూస్ v1 రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ యూనియన్ వాల్యూస్ v1 అనగానే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఇలా క్రియేట్ అయిందేమో ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది యూనియన్ అదే తేడా ఏంట్రా అంటే దానికి స్పేస్ అలొకేట్ అయ్యే దగ్గర మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంటది ఓకే యూనియన్ వాల్యూస్ v1 లో ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నాయి 3 క్యారెక్టర్ ఇంటిజర్ ఫ్లోట్ ఈ మూడిట్లో ఎవరికి ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి ఫ్లోట్ కి బికాజ్ దిస్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ డేటా టైప్ ఫ్లోట్ సో వాళ్ళకి మాత్రమే స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది నేను వచ్చేసి ఎంత స్పేస్ ఇది 4 బైట్స్ వింటున్నారా ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూస్ ఇవ్వటం సరిగ్గా ఇలా పక్కన పెట్టండి నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయొచ్చు నన్ను వీడియో ఇప్పుడు నేను v1.ch is yes అని అసైన్ చేశాను అసైన్మెంట్ చేశాను అనుకున్నాను v1.ch is equals to yes ఇక్కడ ch ఉందా లేదు ఎవరిది ఫ్లోట్ ఇది ఎవరి పేరు ఎవరు y ఓకేనా అలాంటిది y కి కాదు నన్ను ఈ 4 బైట్స్ లో ఒక బైట్ ని x కి ఇచ్చుకుంటాను అది ch కి ఇచ్చుకుంటాను నేను ch సో ఇప్పుడు నేను s పెడితే s ఉంటది అలాగే v1.x equals to 10 అని పెట్టాను v1.x equals to 10 అంటే అర్థం ఏంటి x లోకి 10 పెట్టా x కి ఎంత కావాలి ప్లేస్ నాకు ఇంటిజర్ కాబట్టి 2 బైట్స్ కావాలి అంటే ఇదే 4 బైట్లలో ఫస్ట్ 2 బైట్స్ ని దీని మొత్తాన్ని x కి ఇచ్చుకుంటది ఇక్కడ 10 పెడుతుంది ప్రీవియస్ గా ఉన్న s పోతుంది ch మీద ఓవర్ రైట్ అవుతుంది నేను వచ్చేసి
అంటే ఏంటి, ఎట్ ఏ టైం ఒక్క వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రీవియస్ ఉన్న వాల్యూ పోతుంది. నేను ఇలా రాశాను అనుకోండి, v1.y is equals to 2.5 ఏమవుతుంది, ఈ x పోయి ఈ 4ని 2.5 అని చెప్పి ఇది y లాగా పనిచేస్తుంది. y లాగా. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇది పెద్దదని నాకు ఇచ్చేసారా ఏంటి, నేను మళ్ళీ రాస్తా సార్, v1.ch is z ఇలా రాస్తా సార్, నేను మళ్ళీ క్యారెక్టర్ పెడతా సార్, ఏమవుతుంది, ఈ 2.5 పోయి ఒక్క బైట్ లో ఈ z వచ్చి కూర్చుంటారు. ఇప్పుడు ఎవరు రాయింది, ch. అంటే అర్థం ఏంటి, ఉన్న ఆ ఏదైతే 4 పెద్దదాని కోసం పెట్టుకుందో దాంట్లోనే ch పెట్టుకుంటది, దాంట్లోనే x పెడుతుంది, దాంట్లోనే y పెడుతుంది. అలా అన్ని దొరుకుతాయా, ఉండవు. ఎట్ ఏ టైమ్ రీసెంట్ గా ఏది పెట్టామో ఆ వాల్యూనే ఉంటుంది, ప్రీవియస్ వాల్యూస్ అని ఓవర్ రైట్ అయిపోతాయి. పెద్దదాని మీద చిన్నది పెట్టినా, చిన్నదాని మీద పెద్దది పెట్టినా ప్రీవియస్ వాల్యూస్ గాన్, కొత్తగా పెట్టిందే ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి నాకు ఏం అర్థమైంది, ఇఫ్ యు టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ a structure, how much space is allocated, the space is allocated for each and every member. What is the entire size of the structure, the sum of the sizes of the all its members. Coming to union, you got so many members in the union, but space is allocated to the largest member. ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి ఇంకోటి ఉంది అనుకుందాం, క్యార్ నేమ్ విత్ సైజ్ 10. ఎవరికి స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది నన్ను, ఈ క్యారెక్టర్ ఎరేకి, అంతేగాని డేటా టైప్ అని కాదు. అందులో సైజుల ప్రకారం ఇది 1 బైట్, ఇది 2 బైట్, ఇది 4 బైట్స్, ఇది మాత్రం 10 బైట్స్. సో 10 బైట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు ద లార్జెస్ట్ మెంబర్ విల్ బి అసైన్డ్ ద స్పేస్, or a space is allocated for the largest member, and you can put whatever the values, ఈ మెంబర్లు ఎవరికైనా ఇవ్వు, బట్ కాకపోతే మోస్ట్ రీసెంట్లీ స్టోర్ చేసిన వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనియన్. అయిపోయింది, సింపుల్. అర్థమైందా? సో సింపుల్ అని వచ్చేసి, రైట్. సో ద లెఫ్ట్ ఓవర్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ పాయింటర్స్. వి ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఇట్, గుర్తుంది కదా, కాల్ బై అడ్రస్ అప్పుడు చెప్పాం మనం వచ్చేసి. ఆ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అంతా అదే, పాయింటర్ డిక్లరేషన్, డెఫినేషన్, యాక్సెసింగ్ అవన్నీ అవే చెప్పేస్తాం మనం. అవి కాస్త డీటెయిల్ గా చెప్తాం అంతే, ఓకేనా. సో బై టుమారో వీ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్, రైట్. అలాగే ఇంకొకటి నేను మీకు